পার্টি এনডিএফটি নিয়ে রাজ্য কমিটি নিয়ে কার্যকরী কমিটি নিয়ে বড় একটা মিটিং মিটিংও অনেক কিছু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি আলোচনা খাইতেন এই আলোচনা মোতাবেক আগামী দিনও কার্যকরী খাইনাই বা কার্যকরী খাইনার মাঝে চেষ্টা নাই কোনো ভিলেজ কমিটি ইলেকশন আবার তিনি জড়াতেই হয়তোবা ইলেকশন কমিশন অফ ত্রিপুরা নিবিকে সাকলাইজার আমাকে কোনো ক্রিক ইয়া যত ত্রিপুরা বা এডিসি এলাকাও যারা তোমার যত দাবি খাই তোমার যারা যে ভিলেজ কমিটি পূর্ণ ইলেক্টেড ভিলেজ কমিটি করি বাই এডিসি এলাকাও বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টনি সামং ঘाट दंखा अब ठीक दंखा चलिए काजे अब इलेक्शन दरकार ना যত ত্রিপুরাবাসী বা এডিসি এলাকা যারা তোমার যত দাবি খাই দো রাজনৈতিক দলও দাবি খাই দো আমার বাদে जों पार्टी आइडिएलटी अब टोटाल वान सब लाइन अकम गया जों विभिन्न राजनीतिक माने राजनीतिक दल विभिन्न इलेक्शन जों फाइट खाइखायो 2009 बिसोरनि भागे जों चिफ कनकटर जो इलेक्शन जों इलेक्शन कैंडिडेट लगे बाटाई अप्लाई रिटेन अब तो उनकी फाइट तो अब बादे जों आगामी दिन जों पार्टी ভিলেজ কমিটি ইলেকশন তাহার একটা 5 মাস খাইয়ে जों যেখানে 587 এডিসি ভিলেজ তাদের দঙ্গ তাই আগামী দিন এবং যেটা কামচলেই দঙ্গ যেটা 130-32টার মতন যেটা বাড়িনি দঙ্গানি আবার যদি খুবই কার্যকরী হাতে বা যত জায়গায় চলব তিনি পার্টির তরফ থেকে ফাইট খাইনা পাই চুপ প্রস্তুত আবার বাকি তিনি সিএসসি মিটিংয়ের মেন এজেন্ডাটা 2018 পরে তাই 23 ইলেকশনের পরে আইপিএফটি মোটামুটি ফান বাই থাকা হনি যে কক খাইমানি দাবু ভজরতে আপনার সার্ভাইভাল থেকে রাখাইনা খাতা যে 2018 में जे ভিলেজ কমিটি বা ইলেকশনनि পরে जोङो যে फानबाय थांगा हिंसि अब 18 सिनि जों फानबाय 18 जों 8 जन एमएलए जितुरै 2 जन मिनिस्टार जागै जों पावर दं खाइगा आबनि परे हयतो 2023 বা 21 যে এডিসি ইলেকশন আরো জায়গাও কোনো কারণে ত্রিপুরাও একটা দেও যখন পায়া আবার দেওনো কিছু ক্ষমতা আক্রমণ ক্ষমতা করে অবশ্যই চিন্তি পেশায়া যত জাতি বিরোধী বই অংশনি যত ত্রিপুরাও কাছে একটা বাতাবরণ খাই থাকা আবার যত অকমান जोंबो तखन एक्चुअली पार्टीना जों टिकिरि नारगे जों जत जागा फाइकिं एडिसियाव इलेक्शन जों फाइकिं जदिया जों खेप्लायनो माय आबनि परे 2023 नि इलेक्शन जों फौसाखौनो उनखिरि एमएलए फौसा दं जों ভিলেজ कमिटी जों माहायखौनो फाइट खालामनाय तबे जों आशाबादी जे पार्टी आइडिएफटी जों दाबो जोंनो जे जारा ग्रेखाखौ होसै अब राजनीतिक भाषा अब राजनीतिक भाषा से अब वास्तवत मासक अब वास्तवत नङा अब चिंताय आंनि हाइकम हाइस अब राजनीतिक भाषा अब आसि अहंकारी बा माने अब आत्मगर्वबोध माने मिडिया अब साना खुनिया अनि अबनो चिंता दारा जे आंनि पार्टी न आं आगामी ভিলেজ कमिटी इलेक्शन 887 बा जागाव 700 खनो उठो आरो जागाव अन्तत पक्षे आं 40% जराव आंनि पार्टी न बाहाय इलेक्टेड खाइना माने आं डिसि बाहाय माने कैप्चर खाइना এই প্রস্তুতি আইপিএফটি দङ এবং তিনি সিএসসি মিটিং আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থাকে আগামী দিনে পেছনে বিভিন্ন রকম কর্মসূচি পার্টিনি দंनाय হয়তো গ্যাদারিং দंनाय স্টেট লেভেল হয়তো আমি এমসিসি দंनाय আমার কিছু গোबां मा তিনি মিটিংआ সিদ্ধান্ত लाबाय গত নভেম্বর दान सुदामा सालबामोन जंदर 125 अमेंडमेंट बिल ना सानै हेबन दा सरकारनि ट्राम कैसे पाइखा दाखते कैसे ट्राम चलि दं सेकेंड ट्राम चलि दं दा कोन 125 अमेंडमेंट बिल एप्लाई खाइजे गया अब तो त्रिपुरा विधानसभा 2019 बहन जे 125 अमेंडमेंट बिल नीति प्रस्ताव दंहा विधानसभा
अब सर्वसम्मतिक्रमै अब बिल जे पास होंगे जे पार्लियामेंट रखमानि अब तीन जाति पार्लियामेंट आगे तलखाय और जगह से पार्टी आईपीएफटी फानगोनांके दं मनि जराव बीजेपी पार्टी आईपीएफटी ने जे सरकार खाबायमानि परेबोनि सिद्धांत तारपरेबो आरो निर्वाचन फाय थांका और निर्वाचन सिगां उना तंमाने हयतोबा कोनो कारण माने दिले ने कुंलिया के निर्वाचन वो बीजेपी को आबार इस्यू खायका जे हाँ जों 2023 राज्योआव द्वितीयबार सरकार खायनानि बागै बीजेपी आईपीएफटी जों जुट लड़ाई खाई दङ जे त्रिपुरा सारनि बागै जों 124 एमेन्डमेन्ट बिल जों अमाहाय थेका दाबो निजे जोंनि सीएम दाबो निजे जोंनि स्टेट प्रेसिडेन्ट बा राज्य सभानि दाबो गोदान जे एमपि होननाय बा खातानि जारा प्रभारी सभानि दंनाय এই थांनायनि ब्राउनि निर्वाचननि इस्ताहार एबं निर्वाचननि प्रचार ब्राउनि मुद्दा আছে 124 एमेन्डमेन्ट बिल जों सरकाराव फायदि हायखायगा जों এই 2023 যদি কাম বেতন থাকে जों अब दागि दागिनो खालायरनाय এই হুমানি পরেও দ্বিতীয় দাবি তেইশা বুবাগ্রা সহ বিজেপি আইপিএফটি বা ত্রিপুরা মথা মিলিলাইলেন কিন্তু বলমনি যারা সমস্যা তোমার ত্রিপুরার যারা ট্রাইবেল নিউজ গঠন যে সমস্যা তোমার যতন তিগইন তেইশা কাহাম করখিয়া দাও যত উপায় থাকে अब दागि ठीक তিনি জরাতে ইয়া अब जे माइ आशा पार्टी आईपीएफटी दाबि दंनायनो अब दाबि तो राजनीतिक दाबि फिर जोंनि फाइनाल सल्यूशन तो जों त्रिपुरा सेपारेट स्टेट से नोंजोंनो 124 एमेन्डमेन्ट बिल पास खायगा दिनै रिया खना रिया जों बा त्रिपुरा लेन सानानै केनो सुजुग जों तो अब जों इ प्रधाननि फाइट माबा मेन इश्यू नाय जों तो जोंनि सामने जों खायना फैनाय अब पार्टी आईपीएफटी जोंनि सिद्धांत नमस्कार मीडिया बंधुদের আজকে আমাদের আইপিএফটি পার্টির সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। এই বৈঠকে মূলত তিনটি সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। এক নম্বর সিদ্ধান্ত হলো সরকারিভাবে অফিস কাছারিতে আপনারাও জানেন অলরেডি ভিলেজ কমিটি নিয়ে প্রস্তুতি পর্ব শুরু করেছে, যে কারণে আমরাও আমাদের আইপিএফটি পার্টির তরফ থেকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন যদিও ঘোষণা হয়নি তারপরেও ডিসেম্বরে অথবা আগামী জানুয়ারিতে টার্গেট রেখে আমাদের যে আইপিএফটি পার্টির প্রত্যেকটা রিজনাল কমিটি আগামী 10 তারিখের মধ্যে কমপ্লিট করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা ডিভিশনকে। আর সেই মোতাবেক ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আজকে আমাদের একটা কমিটিও গঠিত হয়েছে অবজারভারে, তারা এই বিষয়টা দেখবে এবং আগামী 10 তারিখের মধ্যেই প্রত্যেকটা 587 ভিলেজ কমিটির প্রত্যেকটা একটা রিজিয়নাল কমিটি গঠন প্রক্রিয়া এটা সম্পন্ন করা হবে আগামী 10 তারিখের মধ্যে করতে হবে, এইরকম একটা সিদ্ধান্ত আজকে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত যে সিদ্ধান্ত হলো আগামী 4 তারিখ ডিসেম্বর 2024 খুমুলুঙ্গে বড় ধরনের একটা জনসমাবেশ আইপিএফটি, আইডব্লিউএফটি এবং ইউড আইপিএফটি, আর্টিসা এবং বিভিন্ন যে শাখা সংগঠন সব একসঙ্গে মিলে আমরা জনসমাবেশ করতে যাচ্ছে আগামী 4 তারিখ ডিসেম্বর। 3 নাম্বার যেটা আগামী যে সেন্ট্রাল কমিটি যেটা মেম্বার অফ সেন্ট্রাল কমিটি আমরা পরবর্তী সময় যখন ইলেকশন ঘোষণা হবে, ইলেকশন ঘোষণা হলেই সেন্ট্রাল কমিটি আমরা এমসিসি কনফারেন্স আমাদের করা হবে তৈরি করে। আজকে সিদ্ধান্ত নেইনি তারিখটা, এটার সিদ্ধান্তর অপেক্ষায় আছে। ইলেকশনের পরে ঘোষণার পরে আমরা এই মিটিংটা করাবো। এটাই মূলত তিনটা বিষয় থাকে। দেশের ইলেকশনের পরে আপনাদের দল কিছুভাবে সামগ্রিক ক্ষমতাভাবে ভেঙে পড়েছিল, এখন কতটুকু যে আপনারা উঠে দাঁড়ার সফলতা পেয়ে এটা মিডিয়া আপনারা জানেন এখন কোন পলিটিক্যাল পার্টিতে সবথেকে বেশি যোগদান চলছে, এটা মিডিয়া যারা আছে, যারা ইউটিউব চ্যানেল দেখেন তারা জানেন প্রত্যেকটা দিন 3 থেকে 4টা প্রোগ্রাম জয়নিং প্রোগ্রাম আইপিএফটিতে চলছেই। এটা নতুনভাবে আমরা গর্ব করে করার কিছু দরকার নেই, আপনারা সবাই দেখছেন আমরা প্রচেষ্টা চলছে। সবথেকে আমাদের ভালো যে দিকটা হলো যারা আইপিএফটি ছেড়ে গেছে তারা আবার ম্যাক্সিমাম আমাদের সঙ্গে আবার জয়েনিংয়ের জন্য যোগদানের জন্য আমাদের সঙ্গে ভিতরে বাইরে তারা যোগাযোগ করে চলেছে।
দেখবেন ভিলেজ কমিটি ইলেকশনে আমাদের শক্তিটা কীরকম। হয়তো অনেক মিডিয়া আপনারা প্রচার করে থাকেন যে আমরা সাইনবোর্ড সর্বোচ্চ, এটা আগামীতে দেখবেন। ভিলেজ কমিটি ইলেকশনে কি আপনারা আপনাদের শরিক দলের ওনাদের সঙ্গে কম্বাইন করে এই নিয়ে ভিলেজ কমিটির যে ইলেকশনের ব্যাপারে কোন দলের সঙ্গে কী হবে, যুদ্ধ হবে কি না, এটার ব্যাপারেও আমাদের একটা সিদ্ধান্ত আছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ঘোষণা না হয় ততক্ষণ অবধি আমরা এর কী সিদ্ধান্ত হবে আমরা জানাবো না। ইলেকশন ঘোষণা হলে আমরা পরবর্তী সময়ে আমাদের যে অবস্থান, অন্য দলের সঙ্গে আমাদের জোটের কী অবস্থান থাকবে, বিজেপি, যদিও বিজেপি আইপিএফটি তীব্রামতা একসাথে এখন সরকারে আছে, আমরা একসাথে লড়বো কি না আলাদাভাবে লড়বো কি না, ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ঘোষণার পরে আমরা তা জানাবো। ধন্যবাদ।